If I write n equal to 1, you will get only a positive term. Similarly, n equal to 2, positive terms. Like that, up to infinity, you are getting the positive terms only. So it is a series of positive terms. Immediately you write down a statement for the given series of positive terms. For the given series of positive terms, let I am supposing summation un, మనకి ఏదైతే సిరీస్ ఇచ్చారో దాన్ని సమ్మేషన్ un అనుకోండి. Summation 1 divided by n cube, this is n plus 2 divided by n plus 3 whole power n, as it is గా మనకి ఇచ్చిన సిరీస్ రాస్తారు. From this, now you are selecting the general term un. ఎలా వస్తుంది జనరల్ టర్మ్ అంటే సమ్మేషన్లో రాసినప్పుడు టూ సైడ్స్లో సమ్మేషన్ తీసేయండి. ద రిమైనింగ్ టర్మ్ యు ఆర్ రైటింగ్ 1 divided by n cube, it is n plus 2 divided by n plus 3 whole power n. This is nothing but your general term. Now you are making the simplification of this general term. Simplification means 1 divided by n cube you keep as it is. Within this bracket only I am taking n is common. So 1 plus 2 by n, and even in the denominator also n is common, 1 plus 3 by n. This is overall power is n, here it is given. Now you can cancel one n within the bracket. So n is cancelled, and directly you are getting the remaining value. It is 1 divided by n cube. The remaining term I am just separating here. Separating means 1 plus 2 by n whole power n divided by 1 plus 3 by n whole power n. Just I am separating here. So this is nothing but the final simplification corresponding to your given general term. Now the problem is, once you made simplification of un, immediately you identify how many terms are there. In the numerator there is only one term. Denominator you will be having two terms are there, individual terms, n cube, and another is nothing but 1 plus 3 by n whole power n. Now our target is nothing but, in order to use the comparison test, you are selecting vn. ఒక vn select చేయాలి. ఈ vn ఎట్లా ఉండాలి అని అంటే, it should look like 1 divided by n power p. అంటే మనకున్న మొత్తం 3 different termsలలో what is the form looking like 1 divided by n power p? So we have only one chance, 1 divided by n cube. ఇది ఒక్కటే ఆ మోడల్లో కనబడుతుంది. డోంట్ టేక్ ద అదర్ టర్మ్స్. అంటే ఈ n పవర్ pతో పాటు మిగతా కాంబినేషన్లలో తీసుకోకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి ఇండివిజువల్ టర్మ్ లుకింగ్ లైక్ 1 డివైడెడ్ బై n టు ది పవర్ ఆఫ్ p. నేను ఆ మోడల్లో తీసుకున్నాను అనుకోండి, దెన్ ఇమీడియట్లీ యు ఆర్ అప్లయింగ్ p test on summation vn. This is nothing but summation vn అంటే 1 divided by n cube. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే, p టెస్ట్లో మనకు ఫార్ములా ఏంటంటే 1 divided by n పవర్ p అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ p దగ్గర ఏముంది అని అంటే మనకి 3 అని ఉంది. 3 ఈజ్ ఇట్ గ్రేటర్ దెన్ 1 ఆర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అనేది చెక్ చేయండి. సో ఆటోమేటికల్లీ దిస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1. సో గ్రేటర్ దెన్ 1 ఎప్పుడైనా కానీ సమ్మేషన్ vn ఈజ్ కన్వర్జెంట్ అంటారు. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అయితేనే డైవర్జెంట్. గ్రేటర్ దెన్ 1 అన్నప్పుడు ఓన్లీ పీనే చూడాలి. p గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కన్వర్జెంట్ అని అంటారు. సో వన్స్ దిస్ ఈజ్ ఓవర్, నౌ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద లిమిట్. ఈ లిమిట్ ఎట్లా రాస్తారంటే, లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ un డివైడెడ్ బై vn. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. వాట్ ఈస్ un? సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేయండి. 1 divided by n cube, 1 plus 2 by n, it is whole power n, divided by 1 plus 3 by n, it is whole power n. This is only un. Divided by vn అని రాయాలి. vn అంటే మనం ఏమనుకున్నాం, 1 by n cube అన్న, అంటే దీని మొత్తానికి డివైడెడ్ బై అని రాయాలి. నేను ఈజీగా ఉండడానికి మొత్తం డివైడ్ చేసే బదులు రివర్స్లో రాస్తాను. రివర్స్ అంటే ఏమవుతుంది అప్పుడు, n cube డివైడెడ్ బై 1 అవుతుంది. a by b డివైడెడ్ బై c బై dని నేను ఉల్టా రాస్తే ఆ మోడల్లో వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఏమన్నా క్యాన్సిల్ అవుతాయో చూడండి. సో క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఒకటి n క్యూబ్, ఇక్కడ ఉన్న n క్యూబ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ద రిమైనింగ్ టర్మ్ యు ఆర్ జస్ట్ రైటింగ్. సో లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, we have 1 plus 2 by n, it is whole power n,
డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ 3/n హోల్ పవర్ n. సో అదొకటే మనకు మిగిలింది, మిగతాయి క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు నేను దీనికి ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. లిమిట్ అనేది మనం రాసినప్పుడు లిమిట్ a బై b టైప్లో ఉంది. సో దేని దానికి లిమిట్ రాస్తారు? లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1 ప్లస్ 2/n హోల్ పవర్ n ఉంటుంది, డివైడెడ్ బై లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ it becomes 1 plus 3/n whole power n. Individually you are making the simplification. Now we have a rule while giving the limit definition, 1 plus x/n whole power n అని ఉంది. అలా ఉన్నప్పుడు దానికి ఫార్ములా ఏంటంటే e పవర్ x అని రాయాలి. అంటే దట్ బికమ్స్ e టు ది పవర్ ఆఫ్ x బదులు మనకి 2 అని ఉంది, ఈ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై సేమ్ ఇక్కడ కూడా 1 ప్లస్ x/n హోల్ పవర్ n, దట్ బికమ్స్ e పవర్ 3. సో ద రీజన్ ఈజ్ limit 1 plus x/n whole power n, this is directly equal to e to the power of x. So దీన్ని బేస్ చేసుకుంటూ we have calculated that particular value. సో ఇప్పుడు ఈ స్క్వేర్ ఈ క్యూబ్ అని ఉంది. సో మనకి క్యాన్సిల్ అయ్యి మనకి ఏం మిగులుతుందంటే 1 డివైడెడ్ బై ఈ అని వస్తుంది. నార్మల్గా ఈ వాల్యూ యాజ్ పర్ ద మ్యాథమెటిక్స్ 2.712 అని ఉంటుంది. మీకు కావాలంటే క్యాలిక్యులేటర్లో చెక్ చేయండి, you will get the same value. So 1 divided by 2.712, this is equal to, మన ప్రొసీజర్లో ఏది కంపారిజన్ టెస్ట్లో లిమిట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా వచ్చిన ఆన్సర్ 0 ఉందా లేదా అన్నది మాత్రమే చెక్ చేస్తారు. ఇక్కడ <1 గ్రేటర్ దెన్ 1 అన్నది చెక్ చేయకండి. ఓన్లీ లిమిట్ ఆన్సర్, ఈజ్ ఇట్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో హియర్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ సే దట్ వాల్యూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో అప్పుడు కంక్లూజన్ ఏమని రాస్తారంటే, సిన్స్ ఎల్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, మనకు వచ్చిన లిమిట్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, అండ్ సಮೇషన్ విఎన్ మనకేమొచ్చింది, సಮೇషన్ విఎన్ కంక్లూజన్ అనేది కన్వర్జెంట్ వచ్చింది. సಮೇషన్ విఎన్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్, గివెన్ సిరీస్ ఈజ్ ఏమని చెప్తారు, నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండి ఇది కన్వర్జెంట్ కనుక వస్తే ఇమీడియట్లీ యూ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కన్వర్జెంట్ బై కంపారిజన్ టెస్ట్. సో ఇది మనం చేయాల్సింది బై కంపారిజన్ టెస్ట్. కంప్లీట్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి ఇది నోట్ చేసుకోండి. మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన మ్యాటర్ ఏంటి అంటే, మనం సెలెక్షన్ ఆఫ్ జనరల్ టర్మ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అది ఒకసారి జనరల్ టర్మ్ వచ్చింది అని అంటే దాన్ని సింప్లిఫై చేసి విఎన్ అనేది ఎట్లా సెలెక్ట్ చేయాలంటే, ఇట్ షుడ్ లుక్ లైక్ 1 డివైడెడ్ బై n పవర్ p. ఆ మోడల్లోనే చూసుకోండి. అదే మోడల్లో మనకి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఇస్తారు. అక్కడ ఏదైతే కంక్లూజన్ ఉందో లిమిట్ కూడా నాట్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చినప్పుడు అదే కంక్లూజన్ రాస్తారు. ఓకేనా మనస్విని? ఓకే, స్క్రీన్ విజిబులా? ఓకే, కంప్లీట్ చేసావా ఇది? కంప్లీటెడ్ నౌ? ఓకే, రైట్. బాబు చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే రాసేసుకోండి. (705). Shall I move to the next problem? Yes, sir. Okay. Have you completed this one? Yes, sir. నేను నిన్నే చేశాను సార్ ఇది. Okay, good. Thank you, sir. Right. Now you make another problem. కొంచెం డిఫరెంట్ ఇస్తాను. టెస్ట్ అమ్మా, క్యాల్సిలో ఈ వాల్యూ ఎట్లా తీసుకోవాలి సార్? మీకు దాంట్లో ఈ పవర్ ఎక్స్ అనే బటన్ ఉంది చూడు, క్యాల్సిలో ఎల్ఎన్ అని ఒకటి ఉంటుంది, ఎల్ఓజి అని ఒకటి ఉంటుంది, చూసావా? బటన్లో ఎల్ఎన్ ఉంది, ఎల్ఓజి ఉంది, చూసామా? దాంట్లో బటన్స్ ఎల్ఎన్ అనే బటన్ యూజ్ చేయాలి. ఎల్ఎన్ బటన్ రావాలి, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే షిఫ్ట్ ఎల్ఎన్ అని కొట్టు ఒకసారి. షిఫ్ట్ ఎల్ఎన్, షిఫ్ట్ ప్రెస్ చేసి ఎల్ఎన్ బటన్ కొట్టు, ఈ పవర్ అని వస్తుంది. ఈ పవర్ అన్న దగ్గర ఆ పవర్ 1 అని ప్రెస్ చేయండి. 1 ప్రెస్ చేసి ఈక్వల్ టు కొట్టండి. వచ్చిందా?
రైట్. ఎంత వచ్చింది వచ్చింది ఆన్సర్? సార్. 2 పాయింట్ ఎంత ఆన్సర్? 2.718. అంటే నేను అప్రాక్స్ 2.718. 718 అని ఉందా? 8 ఉందమ్మా, 2 ఉందా? 8 ఉంది సార్. 8 సార్. రఫ్గా నేను రాశాను అక్కడ మీకు ఐడియా ఉండడానికి. రైట్. $596. You haven't done your homework problem. మనకి ఈ కంపారిజన్ టెస్ట్లో మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటంటే విఎన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. విఎన్ ఎప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఇండివిజువల్ టర్మ్ లుకింగ్ లైక్ 1/n⁻p. అదొక్కటి ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు ఆ లిమిట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసినప్పుడు నాన్ జీరో రావాలి. అప్పుడు ఇమీడియట్గా మనం కంక్లూజన్ ఇచ్చేయచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి మూవ్ కావాలా? ఎస్ సార్, కంటిన్యూ సార్. రైట్. అమ్మా చెప్పండి. 1/e ఉంది అని అంటాం. అవును, 1/e ఉంది ఇక్కడ. 1/e అని అంటే 1/2.2.718. మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ నాన్ జీరోనా కాదా అనేది చెక్ చేస్తారు. అవును, 1/e ఉంది కాబట్టి 1/, ఆ వాల్యూ కొడతారు. మనకి ఎట్లాగో జీరో రాదు. 508 e⁻−1. 1/e అన్నా e⁻−1 ఒకటే. అప్పుడు మీరు ఏం చేయండి, డైరెక్ట్గా షిఫ్ట్ ln అని కొట్టేసి పవర్లో -1 అని కొట్టండి. డైరెక్ట్గా మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. నేను ఓన్లీ ఈ వాల్యూ రాశాను ఇక్కడ. అమ్మ చెప్పండి, ఏదో అన్నారు. Test the convergence of Sir said only e value. You can substitute there. Yeah, substituted only e value. నేను e అని రాశాను అంతే. 1/by అని రాశాను కదా, అది e వాల్యూ అన్నట్టు. Test the convergence of summation n+1 divided by n⁻p. So I'm asking to test the convergence of summation n+1 divided by n⁻p. So here you are using the first method. So better, we don't have any n value. So better you start with your natural numbers, n equal to 1, 2. But what about the p value? It is some real number. They haven't given that p. So మనకి ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా కానీ అక్కడ పాజిటివ్ వస్తుంది కాబట్టి సొల్యూషన్లో మనం ఇది కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాలి. ఫర్ ద గివెన్ series of positive terms, let I am supposing summation un it is equal to summation n+1 divided by n⁻p. Just అక్కడ సపోజ్ చేసాం. Therefore from this what is un? Summation తీసేయండి. So n+1 divided by n⁻p. Now our duty is you need to make the simplification. So from the numerator you can take n is common, so that 1 + 1/n divided by that n⁻p you are keeping as it is. So cancel చేస్తే cancel చేయండి. లేదు, దాంట్లో ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, 1 + 1/n it is in the numerator. ఆ n కిందికి తీసుకొచ్చాం డినామినేటర్కి, n⁻p - 1 అన్నట్టుగా వస్తుంది. So this is the simplification of un.
So overall, how many terms are there? Numerator only one term, denominator is also only one term. But in order to use p-test, I have to select vn. ఈ vn ఎట్లా తీసుకుంటారు అని అంటే it should look like 1 divided by n power p. So numerator you don't have such type of terms. Only in the denominator I am having 1 divided by n to the power of p minus 1. That complete term you are taking it as vn. So you are applying p-test on summation vn, that is equal to summation 1 divided by n to the power of p minus 1. We have ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ ఇప్పుడు p ఉండే ప్లేస్లో ఇక్కడ p మైనస్ 1 అని ఉంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే మనం ఈ సిరీస్ని కన్వర్జెంట్ అనాలి అని అంటే ఈ పవర్ ఎట్లా ఉంది, n టు ది పవర్ ఆఫ్ p ఉంది కదమ్మా. సో అక్కడ ఎట్లా ఉందని అంటే p మైనస్ 1 అనేది కంప్లీట్గా ఈ పవర్ ఏదైతే ఉందో ఆ పవర్ రాస్తున్నాను. బికాజ్ యూ డోంట్ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ p. దిస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1, then the series summation vn is convergent అని అంటారు. అంటే అది కన్వర్జెంట్ కావాలి అని అంటే ఆ పవర్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉండాలి. దట్ ఈస్ p మైనస్ 1 గ్రేటర్ దెన్ 1 అని అంటే ఓన్లీ p ఏమవుతుందమ్మా, ఆ మైనస్ 1 రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి, దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 2 అవుతుంది. సో ఓన్లీ యు ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్జెంట్ ఆర్ నాట్. మీరు అనొచ్చు సార్ కన్వర్జెంట్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు, జనరల్లీ యు ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద పాజిటివ్ డైరెక్షన్, ఎప్పుడైనా కానీ పాజిటివ్లోనే వెళ్ళాలి. అది కన్వర్జెంట్ కావాలి అంటే పవర్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 1 కాబట్టి సో జస్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఓన్లీ దట్ కంప్లీట్ పవర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ సే దట్ p ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 2. So now you are calculating the limit. Consider, you find out the limit n tends to infinity un divided by vn. So it is equal to limit n tends to infinity un you are keeping as it is 1 plus 1 by n divided by n to the power of p minus 1. This is un totally divided by vn. ఇది divided by vn అని రాయాలి. vn అనేది 1 డివైడెడ్ బై టైప్లో ఉంది కాబట్టి రివర్స్లో రాస్తాను నేను. సో n టు ది పవర్ ఆఫ్ p minus 1 divided by 1. It's reverse order. So any cancellation here? So n power p minus 1 and here it is n power p minus 1 is cancelled, and the remaining terms, it is limit n tends to infinity, you will be having 1 plus 1 by n. This is the only one term. Now you are substituting n equal to infinity. If I write n equal to infinity, 1 plus something divided by infinity is always taken as 0. You are getting the answer is 1. Final answer, is it equal to 0 or not equal to 0? So directly 1 is not equal to 0. So you make a statement, since L is not equal to 0 and summation Vn is convergent. Summation Vn is convergent for p is greater than 2. A condition mention cheyali. So the given series is convergent. అది కన్వర్జెంట్ అయితే కన్వర్జెంట్ అనండి, డైవర్జెంట్ అయితే డైవర్జెంట్. దిస్ ఈజ్ బై కంపారిజన్ టెస్ట్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ సొల్యూషన్. ఏం లేదమ్మా, సింపుల్. అది మనకు ప్రొసీజర్ తెలిస్తే ప్రాబ్లం ఎట్లా ఇచ్చినా కానీ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఓకేనా? 705. ఓకే సార్. ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే మనకు కొంచెం డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం. ఆ p అనేది మనకి ఇవ్వలేదు, బట్ యు ఆర్ సపోజింగ్ p యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ దట్ పవర్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 1. అండర్ దట్ కండిషన్ ఓన్లీ యూ కెన్ సే దట్ కన్వర్జెంట్. ఓకే సార్. రైట్, కంప్లీట్గా చేసేయండి.
సో కొంచెం డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం ఇస్తానమ్మా. రాజేశ్వరి, వాయిస్ ఈజ్ ఆడిబుల్? Audible, sir. Right. So I give you one different problem. This was already given in the previous semester paper. So test the convergence of so this was there summation, it is under root of n square plus 1 minus under root of n square minus 1. సో ఇది మనకు ప్రాబ్లం ఇచ్చారమ్మ. స్క్రీన్ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్. Rajeshwari, is it okay screen or any problem is there? No problem, sir. Everything okay. Okay. 502, you better verify your network. Screen not visible. మీరే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అయ్యా. 502 ఇక్కడైతే ఏం ప్రాబ్లం లేదు. రైట్. సో హియర్ the problem is given. Is it a positive series? Manaswini, is it a positive series? Automatically you can say that it is positive. If I substitute n equal to 1 there, Yes, are you getting positive? n equal to 1 రాస్తే 1 plus 1 2. ఇది 0 వచ్చినా కానీ 2 minus 0 అంటే 2 పాజిటివ్ వస్తుంది. అట్లాగే n equal to 2 రాసినా పాజిటివ్ వస్తుంది అన్నట్టు. సో సొల్యూషన్ రాసేటప్పుడు ఫర్ ద గివెన్ సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. లెట్ summation un it is equal to, so summation it is under root of n square plus 1 minus under root of n square minus 1. So from this you are selecting un, general term ఏమవుతుంది, summation తీసేయండి. So under root of n square plus 1 minus under root of n square minus 1. రాజేశ్వరి, ఇక్కడ మనం క్యాన్సిల్ చేద్దామంటే ఇంతకుముందు చేసిన ప్రాబ్లమ్స్లలో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్, సో దట్ యూ మేడ్ సమ్ సింప్లిఫికేషన్స్. బట్ హియర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డినామినేటర్, ఓన్లీ న్యూమరేటర్ టర్మ్ ఈస్ దేర్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ ద సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, షల్ ఐ యూజ్ రేషనలైజేషన్ ప్రాసెస్? యు నో అబౌట్ రేషనలైజేషన్? Yes, sir. రేషనలైజేషన్ ఇది ఎట్లా ఉందంటే సమ్ a మైనస్ b టైప్లో ఉంది. అమ్మ రూల్ నెంబర్ 551 లాగౌట్ అండ్ లాగిన్ అని అంటున్నారు. మీరే లాగౌట్ చేసి లాగిన్ కండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో రేషనలైజేషన్ ప్రాసెస్ నేను అప్లై చేస్తాను. ఇది a మైనస్ b టైప్లో ఉంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ ద సింప్లిఫికేషన్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ హియర్? యూ జస్ట్ రైట్ n స్క్వేర్ ప్లస్ 1 మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ n స్క్వేర్ మైనస్ 1. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ టర్మ్ హియర్. ఏం చేస్తారమ్మా, డివైడెడ్ బై ఇట్ ఈస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ n స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఇక్కడ మధ్యలో మైనస్ ఉంది కదా, ఐఎమ్ జస్ట్ మల్టిప్లైయింగ్ విత్ ప్లస్ అన్నట్టు. ఇది అండర్ రూట్ ఆఫ్ n స్క్వేర్ మైనస్ 1. సేమ్ ఇదే ఇక్కడ కూడా రాస్తారు. సో అండర్ రూట్ ఆఫ్ n స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ప్లస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ n స్క్వేర్ మైనస్ 1. ఎనీ ప్రాబ్లం హియర్? జస్ట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ద మల్టిప్లికేషన్ విత్ దిస్ న్యూ టర్మ్, మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్. క్యాన్సిల్ చేస్తే మళ్ళీ మీ టర్మ్ మీకే వస్తుంది. ద రీజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రేషనలైజేషన్ ప్రాసెస్. Rationalization. I am just using rationalization here. Okay. Now you just make the simplification. ఒకసారి న్యూమరేటర్ చూడండి, a minus b into a plus b type లో ఉంది. What is the formula for a minus b into a plus b? A square minus b square. a square minus b square. So a square minus b square అంటే ఇక్కడ a square అంటే a అంటే ఏముంది, రూట్ n స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఇది a స్క్వేర్ అవుతుంది, మైనస్ b స్క్వేర్ అన్నారు కాబట్టి రూట్ n స్క్వేర్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. సో a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b, దట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్. అండ్ దర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద డినామినేటర్. సో డినామినేటర్ ఈజ్ n స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ప్లస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ n స్క్వేర్ మైనస్ 1. సో ద రీజన్ ఈస్ a ప్లస్ b into a minus b, that is equal to a square minus b square. So based on that principle, that is your value. So what about this a square type? When root is there, squaring means that root is cancelled here directly.
you will be having only n square plus 1. Similarly, minus here also n square minus 1 divided by, this is under root of n square plus 1, and it is plus under root of n square minus 1. So what do you think about the numerator now? N square and minus n square is cancelled. You will be having plus 1 and plus 1. Total it is 2 divided by, now I am taking n square common from the root. So if I take n square is common, 1 plus 1 by n square. This is the first term. Plus here also I am taking n square is common. So 1 minus 1 by n square. Directly you should not get the n term. So అందుకని నేను కామన్ తీసేస్తున్నాను. So this is 2 divided by, I am getting here. So under root of n square, if I take it outside from the root, you will be having here n. So it is under root of 1 plus 1 by n square, first term. Plus from the second also, if I take n square is out of the square root n, it is under root of 1 minus 1 by n square. So overall, what is the common in the denominator? Common entama denominator. So n. So that I can write 2 divided by n into, so I am taking under root of 1 plus 1 by n square plus under root of 1 minus 1 by n square. So this is the simplification of un. So once un is simplified, the next target is selection of vn. So let vn, how to select vn here? Numerator only 2 is there, in the denominator 2 terms are there, n into this bracket value is given. So in order to use p-test, vn you are selecting, it should look like 1 divided by n power p. Is there any individual term looking like 1 divided by n power p? ఆ మోడల్లో ఉన్నది మనకు ఒకటే ఉందమ్మా, ఇండివిజువల్ టర్మ్ అనేది 1 డివైడెడ్ బై n అని ఒకటే కనబడుతుంది మనకి. సో అప్లయింగ్ p-test on summation vn, that is equal to summation vn means 1 by n. We have, what is the power p value now? n to the power of pn రాయాలి. What is the p value here? 1. So is it greater than 1 or less than or equal to 1? Greater than 1 or less than 1. So this is less than or equal to 1. So condition ఇక్కడ p less than or equal to 1 అన్నప్పుడు summation vn, is it convergent or divergent? Greater than 1 ఉంటేనే కన్వర్జెంట్ అంటాం. సో సమ్మేషన్ vn is divergent అంటారు. అసలు మీనింగ్ ఏంటమ్మా డైవర్జెంట్ అంటే? లిమిట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితేనే డైవర్జెంట్ అంటారు. లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే కన్వర్జెంట్ అంటారు. సో వన్స్ యూ నో అబౌట్ సమ్మేషన్ vn, నౌ యూ ఆర్ అప్లయింగ్ లిమిట్. కన్సిడర్, ఇప్పుడు లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. కన్సిడర్ లిమిట్ n tends to infinity un divided by vn. So this is equal to limit n tends to infinity. So what about un now? మనం సింప్లిఫై చేసిన un ఏముందో ఒక్కసారి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసేయండి. సో un means it is 2 divided by n into that complete bracket value under root of 1 plus 1 by n square plus under root of 1 minus 1 by n square. This is complete un divided by vn. Divided by vn అంటే రివర్స్ లో రాసేయండి. సో n divided by 1 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయాల్సింది ఏంటి? యూ కెన్ క్యాన్సిల్ దిస్ n and here it is n. So finally you can write down the remaining terms. So the remaining term is limit n tends to infinity 2 divided by under root of 1 plus 1 by n square plus under root of 1 minus 1 by n square. Now you substitute n equal to infinity directly. So if I write n equal to infinity, numerator 2 as it is divided by under root of 1 plus 1 divided by infinity is nothing but it is 0. Something divided by infinity is 0 plus under root of 1 minus this is also 0. So you are getting 2 divided by root of 1 is nothing but 1 plus root of 1 is 1. So 2 divided by 2 is nothing but 1. Final answer, is it equal to 0 or not equal to 0? It is not equal to 0. ఎప్పుడైనా మనం లిమిట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసినప్పుడు నాన్ జీరో రావాలి కంపారిజన్ టెస్ట్ లో.
సో అప్పుడు ఇమీడియట్గా కంక్లూజన్ ఇస్తారు. సిన్స్ ఎల్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ సమేషన్ విఎన్, మనకు సమేషన్ విఎన్ ఏమొచ్చింది? ఈజ్ ఇట్ కన్వర్జెంట్ ఆర్ డైవర్జెంట్? ఈజ్ డైవర్జెంట్. ఈజ్ డైవర్జెంట్. సో అవర్ గివెన్ సిరీస్, మన గివెన్ సిరీస్ ఏమంటాం? డైవర్జెంట్ అంటామా, కన్వర్జెంట్ అంటామా? డైవర్జెంట్. అక్కడ అదే డైవర్జెంట్. దిస్ ఈజ్ బై కంపారిజన్ టెస్ట్. మనకు సమేషన్ విఎన్ లో ఏదైతే కంక్లూజన్ వస్తుందో అదే కంక్లూజన్ ఓవరాల్ గా రాస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ ప్రాబ్లం. ఓకే, కొంచెం డిఫరెంట్ గా లేదు ఇది, రాసేయండి. ఓన్లీ సింప్లిఫికేషన్, ఎందుకంటే డినామినేటర్ మనకు లేదు కాబట్టి యు ఆర్ జస్ట్ అప్లయింగ్ రేషనలైజేషన్ ప్రాసెస్. రాసేయండి. జాబ్ అప్లై చేస్తున్నాం. రేషనలైజేషన్ కొంచెం సింపుల్ అయ్యేటట్టుగా చేయండి అమ్మా. చేసిన తర్వాత వన్స్ యూ డూ ద సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ జనరల్ టర్మ్, దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ విఎన్. అది జనరలైజ్ చేయకుండా మాత్రం చేయకండి, సెలెక్ట్ చేయకండి. ఓకే, 701. సో మనం అన్ని డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకుంటున్నాం, ఒక్కొక్కటి డిఫరెంట్ టైపు. మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఎగ్జామినేషన్లో ఎలా ఇచ్చినా కానీ యు ఆర్ ఏబుల్ టు డూ యువర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. Okay. Shall I move to the next one? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now you take one more different problem. మీకు అన్ని డిఫరెంట్ ఇస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఇది ఒక్కటి బాగా ప్రాక్టీస్ అయిందంటే మిగతా మెథడ్స్ ఈజీ అవుతాయి మనకి. టెస్ట్ ద కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ so they have given summation sin of 1 by n. Test the convergence of sin of 1 by n. It is involving trigonometric term sin. ఇదో కొంచెం వెరైటీగా ఉంటుంది, చూద్దాం ఎట్లా చేస్తారని.
ఏమన్నా ఐడియా ఉందమ్మా ఎట్లా చేయాలన్నది? ఒక్కసారి ఇటు చూడండి. సో ఈజ్ ఇట్ సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్? ఏం లేదు, ఇక్కడ సమేషన్ మనకి ఎన్ అనేది ఏది ఇవ్వలేదు కాబట్టి యూ స్టార్ట్ విత్ ఎన్ ఈక్వల్ టు 1. ఎన్ ఈక్వల్ టు 1 రాసి 2 రాసి 3 రాసుకుంటే అట్లా వెళ్ళండి. యు ఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ ద పాజిటివ్ టర్మ్స్. సో అందుకని డెఫినెట్గా మనం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చారు అంటే ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఈస్ సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్. సో ఫర్ ద గివెన్ సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్, ఫర్ ద గివెన్ సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్, ఈ మెథడ్స్ అన్ని పాజిటివ్ ఉంటేనే పనిచేస్తాయి. లెట్ summation un equal to summation sin of 1 by n. So from this you are selecting the general term un. ఏంటవుతుంది? sin of 1 by n అవుతుంది. అవునా? ఇప్పుడు దీంట్లో డినామినేటర్ లేదు, క్యాన్సిల్ చేయడానికి వీలు లేదు. బాబు ఎగ్జామ్లో మనం చెప్పిన మోడల్లో వస్తాయి, టెన్షన్ పడకు. ఎగ్జామ్ అప్పుడు మళ్ళీ నీట్గా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. 100% మనం చెప్పినవి గ్యారంటీగా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు సైన్ ఆఫ్ 1 by n అని ఉంది, దాంట్లో క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు, కామన్ తీయడానికి ఛాన్స్ లేదు, డినామినేటర్లో ఏం లేదు. ఈవెన్ యూ కుడ్ నాట్ డూ రేషనలైజేషన్ ఆల్సో, ఏది చేయడానికి వీలు లేదు. సో అట్లాంటప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తామని అంటే దీన్ని కొంచెం మనం డిఫరెంట్గా ట్యాకిల్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనకి విఎన్ అనే టర్మ్ ఇప్పుడు దీంట్లోంచి తీసుకున్నామంటే ఏం లేదు కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే దాన్ని ఏం సింప్లిఫై చేయకుండానే ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ విఎన్, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 divided by n అని సెలెక్ట్ చేస్తా. దీనికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఇట్లా సెలెక్ట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ ఎ ఫార్ములా ఇన్ ద లిమిట్. నేను లిమిట్లో ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఫార్ములా ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేశాను, సైన్ ఆఫ్ 1 by n అంటే సైన్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఏఎక్స్ అని ఒక ఫార్ములా ఉంది, గుర్తుందా? సైన్ ఏఎక్స్ బై ఏఎక్స్. వాట్ ఈస్ ద లిమిట్ ఫర్ సైన్ ఏఎక్స్ బై ఏఎక్స్? 1 అని వస్తుంది. సో ఇప్పుడు సైన్ ఆఫ్ అని ఏదైతే ఉందో అదే ఎలిమెంట్ ను నేను విఎన్ కిందికి రాసుకున్నాను. ఈ మోడల్లో కనుక రాస్తే అప్పుడు అప్లయింగ్ పీ టెస్ట్ ఆన్ సమేషన్ విఎన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సమేషన్ విఎన్ మీన్స్ 1 by n. So we have, what is the p value here? What is the p value? 1. Is it greater than 1 or less than or equal to 1? Less than or equal to 1. So therefore summation vn is divergent and it is divergent. So on getting that one, now you are finding the limit n tends to infinity un divided by vn. This is equal to limit n tends to infinity, un means sin of 1 by n and divided by vn. vn అంటే ఏమనుకున్నాం, 1 by n అని అనుకున్నాం. సో ఇది ఎట్లా ఉందంటే sin ax by ax లిమిట్ అన్నట్టుగా ఉంది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు 1. ద రీజన్ ఈజ్ లిమిట్ sin ax by ax ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. ఇది మనం ఆల్రెడీ లిస్ట్లో ఇచ్చాం కాబట్టి ఆన్సర్ 1 అని వస్తుంది. ఈజ్ ఇట్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0? not equal to 0. సో ఇప్పుడు కంక్లూజన్ ఏమని ఇస్తారు చెప్పండి. సిన్స్ లిమిట్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ సమేషన్ విఎన్ ఈజ్ డైవర్జెంట్, ఆల్రెడీ అది విఎన్ డైవర్జెంట్ అయింది కాబట్టి గివెన్ సిరీస్ ఈజ్ ఏమంటాం, divergent బై కంపారిజన్ టెస్ట్. By comparison test it is divergent. ఇది ఆన్సర్. అంటే చూడండి కొంచెం వెరైటీగా ఉంది ఈ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ సింప్లిఫై చేయడానికి లేదు, రేషనలైజేషన్ చేయడానికి లేదు, కామన్ తీయడానికి లేదు. అందుకని ఇట్ ఈస్ యువర్ ఐడియా దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ విఎన్. ఎలా తీసుకుంటే మనం ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం అన్న దాన్ని బట్టి నేను సెలెక్ట్ చేశాను. అది నిన్న ఒక అమ్మాయి అడిగారు ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉంది కదా సార్ అని.
రూల్ నెంబర్ 505 డివైడింగ్ అండ్ మల్టిప్లయింగ్ విత్ 1/n అని అన్నాం. మళ్ళీ అక్కడ ఆన్సర్ అంతా వెరైటీ వస్తుంది. అప్పుడు మళ్ళీ UN/VN అని అన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా అప్పుడు పనిచేయదు. సో మళ్ళీ అది ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి అయినా ఏం కాదు, అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు. మనకు ఆన్సర్ 1 వస్తుంది అట్లా కూడా. వన్ రాదు, అట్లా చేంజ్ అవుతుంది. అట్లా చేయకండి, వద్దులేండి, ఇబ్బంది అవుతుంది. Shall I move to the next one? Yes, sir. ఒక్కసారి మీ నాలెడ్జ్ని యూజ్ చేయండి. ఇజ్జత్ కా సవాల్. టెస్ట్ ద కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ use your minimum knowledge that you can identify sine square of 1/n. చేయండి. Test the convergence of summation sine square of 1/n. Do you have any idea that you can find out the answer for this? సేమ్ ఇంతకుముందు మనం చేసినట్టుగానే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది. ఇంతకుముందు సైన్ ఆఫ్ 1/n అని ఇచ్చాను. హియర్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ సైన్ స్క్వేర్ ఆఫ్ 1/n. 1/n square. Vn అనేది 1/n స్క్వేర్ తీసుకుంటావు, అవునా? Yes, sir. మరి దాన్ని సింప్లిఫై చేయాలి కదా, ఎట్లా చేస్తావు? సొల్యూషన్లో ఫర్ ద గివెన్ సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ let summation un equal to summation sine square of 1/n అని ఉంది. సో therefore from this un equal to ఏమవుతుంది? ఓన్లీ సైన్ స్క్వేర్ ఆఫ్ 1/n. ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేసేటట్లేదు. పోనీ ఇంతకుముందులాగా ఓన్లీ 1/n అని తీసుకుంటే ఆ ఫార్ములా కూడా యూజ్ చేయడానికి వీలు లేదు. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే కొంచెం వెరైటీగా లెట్ Vn ఈక్వల్ టు ఐఎమ్ టేకింగ్ 1/n స్క్వేర్ అని తీసుకుంటాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ టర్మ్ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ 1/n స్క్వేర్. చూద్దాం దీనివల్ల ఏమవుతుంది. యు ఆర్ అప్లయింగ్ p test ఆన్ సమ్మేషన్ Vn సమ్మేషన్ 1/n స్క్వేర్. వీ హ్యావ్ ఏమవుతుందా? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ p నౌ? p ఏంటి? 2. greater than 1 less than 1 ఇది? greater than 1. So summation Vn is convergent. So by using this now you are considering limit n tends to infinity un/Vn. So it is limit n tends to infinity. Un stands for sine square of 1/n divided by Vn అంటే ఏంటిది? Vn ఏంటిది? 1 divided by n square. మరి దీనికి ఫార్ములా లేదు మనకి. దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తాను నేను. దీనికి ఏం ఫార్ములా లేదు. ఇక్కడ స్క్వేరే ఉంది, డినామినేటర్లో కూడా స్క్వేరే ఉంది కాబట్టి సైన్ ఆఫ్ 1/n డివైడెడ్ బై ఓన్లీ 1/n అని రాసి టోటల్లీ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ స్క్వేర్ అని రాస్తాను. ఎనీ ప్రాబ్లం? ఓవరాల్గా స్క్వేర్ అని రాస్తాను నేను. నో. సో నౌ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ లిమిట్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ బ్రాకెట్ వాల్యూ. సో ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ అగైన్ సైన్ ax/ax టైప్. ax/ax అనగానే 1 అవుతుంది, స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ అని రాస్తారు. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 1 స్క్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1. సో దిస్ ఈస్ న్యాచురల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో since limit is not equal to 0 and summation Vn is
convergent. The given series is convergent by comparison test. చూడండి, మనం జస్ట్ లాజిక్ యూజ్ చేసాం అక్కడ. ఆ లాజిక్ ని యూజ్ చేసుకుంటూ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ యువర్ కన్వర్జెన్స్ పార్ట్. అక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్లలో రాశారు. Rajeshwari, how many members are there? 174, sir. ఓకే, చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇంకొక 4 minutes తర్వాత మళ్ళీ చూద్దాం. క్యాండిడేట్స్ పెరుగుతున్నారు అంటే నెక్ ఆఫ్ ద మూమెంట్లో వచ్చేసి జాయిన్ అవుతున్నారు. రిమెంబర్ యువర్ ఎంట్రీ అండ్ లీవింగ్ ఆఫ్ యువర్ క్లాస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నోటెడ్ ఇన్ అవర్ అటెండెన్స్. ఎవరు ఎంతసేపు వింటున్నారు అన్నది కూడా తెలుస్తుంది. నేను దీన్ని బట్టే మీకు మిడ్ ఎగ్జామ్లో మార్క్స్ ఇస్తాను. కంప్లీట్గా క్లాస్లో ఉంటేనే మీకు ఏమైనా అర్థం అవుతుంది. మధ్య మధ్యలో వస్తే సినిమా ఏం తెలియదు. ఆ హీరో ఎవడు ఎందుకు పొడుస్తున్నాడో తెలియదు, విలన్ వాడిని ఎందుకు చంపుతున్నాడో తెలియదు. యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ లిజనింగ్ ద క్లాస్. షల్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్? Yes, sir. Yes, sir. నేనేం చెప్పాను ఒక్కసారి మీరు ఫాస్ట్గా చేసేయండి. ఇది ఏం చెప్తారో చెప్పండి. టెస్ట్ ద కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ summation 1/n sin of 1/n. చెప్పండి. 1/n, sir. Vn. అంతేనా? 1/n. Yes, sir. 1/n. Yes, sir. ఓకే చేయండి. మీరు మామూలుగా చేయండి, ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో. తొందర ఎక్కువ. విఎన్ అంటే 1/n తీసుకుంటారా? 1/n², సార్. ఏమంటారు? ఒకవేళ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సైన్ ఇఫ్ దే గివ్ కాస్, వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్? జనరల్గా ఇవ్వరు అట్లాంటిది. మనకు ఓన్లీ ఫార్ములా లిమిట్ అనేది సైన్ మీదనే ఉంది కాబట్టి సైన్కే ఇస్తారు. ఏం తీసుకుంటారు బాబు? 1/n విఎన్ తీసుకుంటే రాదమ్మా మనకి. 1/n². మొత్తానికైతే మనస్సుని ఐడియా ఇచ్చింది. 1/n². 1/n², సార్. చేసి చూడండి ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో చెప్పండి నాకు. ఏమొచ్చిందమ్మా? 2/1, సార్. ఆన్సర్ 1 వచ్చిందా? ఎందుకంటే మీరు 1/n² విఎన్ తీసుకున్నారు కాబట్టి న్యూమరేటర్లో ఉన్న 1/n ఒకటి, ఇక్కడ ఉన్న 1/n ఒకటి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మనకు మిగిలింది సైన్ ఆఫ్ 1/n డివైడెడ్ బై 1/n అని వస్తుంది. అవునా? సో యాజ్ పర్ ద లిమిట్ దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 1. సో నాట్ ఈక్వల్ టు 0. కంక్లూజన్ ఏంటి?
your given series is convergent or divergent? Convergent. కన్వర్జెంట్ కన్వర్జెంట్ ఓకే, ఎందుకంటే విఎన్ కన్వర్జెంట్ కాబట్టి ఆటోమేటికల్లీ ద గివెన్ సిరీస్ ఈస్ కన్వర్జెంట్. ఓకే, ఐ గివ్ యూ వన్ ప్రాబ్లమ్ యాజ్ హోంవర్క్, ట్రై చేయండి. సార్ ఇప్పుడు 1/n² ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ 1/n ఉంటే n³ 1/n³ తీసుకోవాలి సార్ విఎన్. లేదు లేదు లేదు, అట్లా ఉంటే అట్లా తీసుకోండి, 1/n³ అని తీసుకుంటారు. మనకి ఎడిదిరిగి అదంతా క్యాన్సిల్ అయిపోయి సైన్ AX/AX టైప్లోకి రావాలి. ఏం చేస్తారో చూడండి అట్లా. 1/n⁻p ఫామ్ లో తీసుకోవాలి కదా సార్. అవును, ఆ మోడల్లో వచ్చేటట్టు. ఓకే సార్. రైట్, టెస్ట్ ద కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ కొంచెం వెరైటీగా ఇస్తాను చూడండి. కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ఇట్లా ఇచ్చారు, 1 into 2, అది 1.2 కాదు, 1 into 2 divided by 3 into 4 into 5 plus 2 into 3 divided by 4 into 5 into 6 plus 3 into 4 divided by 5 into 6 into 7. ఇదో వెరైటీ ఉంది ఇది, అండ్ ప్లస్ సో ఆన్. Instead of giving summation, they have given individual terms. Manaswini, is it series of positive terms? Yes, sir. Because each and every term is positive. Can you write down in terms of summation? Without writing in Yes, sir. summation, you cannot find out the general term. General term రా, నేను మీకు ఒక క్లూ ఇస్తాను, బట్ మీరు ఏంటని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇస్తున్నాను నేను. సో గివెన్ వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్, 1 into 2 divided by 3 into 4 into 5 plus 2 into 3 divided by 4 into 5 into 6 plus 3 into 4 divided by 5 into 6 into 7 plus so on. నేను దీన్ని ఇలా రాస్తున్నాను చూడండి, సమ్మేషన్ అని రాస్తా, ఎందుకంటే అన్ని ప్లస్ ప్లస్ లలో ఉన్నాయి కాబట్టి సమ్మేషన్. ఒక్కసారి న్యూమరేటర్ చూడండి, 1 into 2 అని ఉంది. నేను ఫస్ట్ దాన్ని n అనుకుంటే నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే n+1 అవుతుంది, డివైడెడ్ బై డినామినేటర్ చూడండి n into n+1. ఇక్కడ 3 ఉంది అంటే ఇది n+2 అవుతుంది, ఇది n+3 అవుతుంది, ఇది n+4 అవుతుంది. మీకు డౌట్ అనిపిస్తే n = 1 రాయండి అమ్మా. ఆర్ యూ గెటింగ్ ద ఫస్ట్ టర్మ్? n = 1 రాస్తే, ఎందుకంటే 1 2 3 4 5 అని ఉంది న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో. సో 1ని నేను n అనుకుంటే 2 రావాలంటే n+1, 3 రావాలంటే n+2, 4 n+3, 5 n+, అట్లా రాసుకున్నాను నేను. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందనంటే మనకి ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చేసింది. మీకు వీలయ్యేది ఉంటే n = 2 రాయండి, యూ విల్ గెట్ సెకండ్ టర్మ్ కూడా వస్తుంది. n = 2 రాదు చూడండి, ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ గెట్ సెకండ్ టర్మ్ అన్నట్టు. ఒక ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ని చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మనకు అది వచ్చేసింది. సో దీంట్లో నుంచి నేనేం చేస్తానంటే జనరల్ టర్మ్ సెలెక్ట్ చేస్తా, un = ఏమవుతుంది ఇప్పుడు n into n+1 divided by n+2 and it becomes n+3, here it is n+4. ఇది జనరల్ టర్మ్ అమ్మ. ఇప్పుడు ఎట్లా క్యాన్సిల్ చేయాలి, దాన్ని సింప్లిఫై చేయాలంటే న్యూమరేటర్లోంచి n కామన్ తీసేయండి, అట్లాగే డినామినేటర్లో ప్రతి బ్రాకెట్లోంచి n కామన్ తీస్తారు, సింప్లిఫై చేయండి. మనకు మిగిలిన దాంట్లోంచి vn సెలెక్ట్ చేస్తారు, దెన్ యూ అప్లై p టెస్ట్, దెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ద లిమిట్. అది మెల్లగా హోంవర్క్ చేసేయండి. చేస్తారా? చేస్తాను. ఓకే, కంప్లీట్ చేసేయండి. మరి ఇవాళకి క్లాస్ చాలు. వీ హ్యావ్ టేకెన్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ కంపారిజన్ టెస్ట్. లాజిక్ అయితే అర్థమవుతుంది కదా, మా ప్రాబ్లం ఎలా ఇచ్చినా కానీ సాల్వ్ చేసేటట్టు. టుమారో we will take the another method, it is D'Alembert ratio test.